Ali. Hello, my voice is audible. Voice is audible. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so good morning to one and all. In the previous lecture, what we have covered? The typical layout of this particular wind power plant. In that, we have seen different parts, like these are nothing but the rotor blades. Okay, these are the rotor blades. Then this is called as the hub. Then whatever this whole portion is there, this is called as the knuckle. Okay, and in this particular knuckle, what is enclosed there? Gearbox is there, and again that a generator is kept in order to convert it, or in order to generate the AC output. This is the tower, or you can call it is nothing but the supporting structure. So what is the purpose of this supporting structure or tower? To give the support, and another one is, what can I say, to give the height clearance or proper height from the ground to this particular rotor blade. These are nothing but the what? Typical layout of this particular wind power plant that we have studied. After that, we have gone for the site selection criteria for the wind power plant. So which are the site selection criteria? First, wind resources, then distance from this particular existing transmission line. Then we have to analyze the barrier, which are related to the land development, then siting and project feasibility, and after that, the what can I say, there is a proper dialogue between manufacturer and the project developer. So such are the what can I say, site selection criteria that we have studied. Now after that, we will go towards the advantages and disadvantages. मग याचे advantages काय आहेत आणि disadvantage काय आहेत, that we are going to study. Which are the advantages and which are the disadvantages? Okay, so first of all, we will go towards the advantages. So which are the advantages? बघा, advantages, सगळ्यात महत्त्वाचा advantage काय? Air is a fuel that is free and inexhaustible. Okay, means in this particular power plant, which what is the fuel आपण काय वापरणार आहे? Obviously air. You can say wind is there. Okay, this is a whatever this fuel is there, that is free and inexhaustible. Inexhaustible म्हणजे काय? कधीही न संपणार आहे. ओके, म्हणजे हे जे काय आपण फ्युएल वापरतोय ते फ्री आहे. ऑब्व्हियसली असं कुठं आहे का की तुम्हाला पर्टिक्युलर तुम्ही वाईनचा यूज करताय आणि त्याची कॉस्ट तुम्हाला द्यावी लागते? नो वन विल चार्ज यू. ओके, so whatever the fuel that which we are using in this particular wind power plant, that is free and inexhaustible. Inexhaustible म्हणजे काय? कधीही न संपणार. Okay, so this is the another advantages. The first and very most important advantage is that whatever the fuel which we are using in this particular, what I can say, wind power plant, that is free and inexhaustible as compared to the other power plant. Then whatever this particular source is there,
It is a clean source of energy and it does not pollute the environment. Okay, means whatever this particular power plant is there, whatever the source that which we are using for this is the clean source of energy. Obviously तुम्हाला माहिती आहे, याच्यामुळे तुम्ही असं कधी ऐकलंय का एखादा पर्टिक्युलर वाईन पॉवर प्लांट उभा केला आणि तिथं पर्टिक्युलर पोल्युशन झालंय त्याच्यामुळे? इट इज नॉट लाईक दॅट, बिकॉज दे आर जस्ट युटिलायझिंग दी एअर देअर, natural air that they are utilizing only. Okay, so it is the clean source of energy, clean source आहे आणि त्याच्यानंतर it does not pollute the air, environment. There is a no pollution due to this particular power plant and all these things. याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं पोल्युशन होणार नाही. ते आता मी सांगण्यापेक्षा तुम्ही पण रिअल टाइम इमॅजिन करू शकता. असं आहे का कुठं तुम्ही पर्टिक्युलर एका ठिकाणी वाईंड पॉवर प्लांट उभा केलेला आहे आणि देर मे बी पॉसिबिलिटी दॅट this wind power plant is going to pollute this particular air? Whether this possibility is there? No. So what can I say is that this is the clean source of energy and it does not pollute the air. Okay, then cost of electricity is too low. Cost of electricity in the sense, what we need to consider here is that whatever the electricity that which we are going to generate with the help of this one, okay, having the low electricity cost, okay, and the last and very most important is nothing but it's cheap. As cheap म्हणजे don't consider that cheap म्हणजे असं हे नाही. ओके, काय cheap म्हणजे काय? स्वस्त. It's only cheap, require the only installation and maintenance. बघा, cheap ह्याला काय म्हणलंय? Why it is called as the cheap? Because only at the time of installation and maintenance ची कॉस्ट जी येणार आहे. त्याच्यामध्ये फ्युएलची कॉस्ट आहे का? नाही. किंवा त्याच्यामध्ये वर्कर्स कंटिन्युअसली तिथे बिझी लागणार आहेत का? नाही. त्याच्यामुळे हे जे काय पॉवर प्लांट आहे, कुठला वाईंड पॉवर प्लांट, त्याला चीप असं का म्हटलेलं आहे? बिकॉज फक्त त्याची इन्स्टॉलेशन आणि मेंटेनन्स कॉस्ट आपल्याला लागणार आहे ऍट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये फ्युएलची कॉस्ट नसणार आहे किंवा वर्कर्सची कॉस्ट नसणार आहे किंवा बाकीच्या ह्याला जे काय आपण लुब्रिकेशनची कॉस्ट म्हणत होतो ती कॉस्ट काय नसणार आहे. कारण इथं आपण इंजिन असं वेगळं कुठं वापरत नाही. जसं की आपण डिझेल पॉवर प्लांट मध्ये डिझेल इंजिन यूज करत होतो तसं आपण इथे काही वापरत नाही. त्याच्यामुळे ऍट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आपल्याला फक्त इन्स्टॉलेशन आणि मेंटेनन्स कॉस्टच लागणार आहे. त्याच्यापेक्षा दुसरी कॉस्ट दुसरी कुठली लागणार नाही. त्यामुळं व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर वाईंड पॉवर प्लांट इज देअर, दॅट इज कन्सिडर्ड ऍज दी cheap. Cheap in the sense, consider it as the, like in Marathi we can call it is the swast. Okay, don't consider it as like the, what can I say, cheap म्हणजे आपण म्हणत नाही का एकदम चीप आहे, तसं नाहीये. इट्स लाईक दॅट वन चीप इज नथिंग बट दी इट इज हॅव्हिंग दी लो कॉस्ट. कन्सिडर इट एज दॅट इन दॅट वे ओनली. ओके, सो ऍट द टाइम ऑफ इन्स्टॉलेशन म्हणजे ज्यावेळेस इन्स्टॉलेशन असेल किंवा मेंटेनन्स एवढेच कॉस्ट आपल्याला काय करणार आहे? लागणार आहे. ओके, सो these are the very very important, but the three and foremost important advantage is that air is nothing but the what? It is whatever the advantages काय तो wind power plant चे जे आपण fuel use करतोय that is a free inexhaustible, then what it does not going to pollute the environment because it is a clean source of energy. Then whatever the cost which is generated due to this, they might be having the low cost. And last advantage is nothing but it is considered as the cheap source of electrical energy. Why? Because at the time of only installation and whatever the somewhat maintenance, only that cost is required. So these are the advantages of this particular wind power plant. Now after that, म्हणजे एवढे चांगले advantages असताना आता तुमच्या मनात विचार येईल की what you can think that such a type, if such advantages is there, whether this particular wind power plant is having disadvantage also. Okay, so as you know that every power plant has advantages and disadvantages there. So what is the what can I say disadvantages there? Okay, so see, आता जो मगाशी आपण काय म्हणत होतो? चीप म्हणत होतो. ओके, आता यात त्यांनी डिसएडव्हान्टेज मध्ये पहिला पॉइंट काय कन्सिडर केलाय? त्याची इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट काय जास्त आहे. ओके, व्हॉट इज द फर्स्ट ऍडव्हान्टेजेस? दॅट इट्स इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट इज हाय. ओके, आता त्या पॉइंटला ह्या पॉइंटनी रिलेट करू नका. त्या पॉइंटला ते काय म्हणत होते? ते सोडलं तर तो चीप आहे असं त्यांनी विचार करत होते. तर इथे डिसएडव्हान्टेज मध्ये पहिला पॉइंट काय? व्हॉट इज द फर्स्ट पॉइंट ऍज पर एज द डिसएडव्हान्टेज इज कन्सर्न?
is initial investment is high. त्याची इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट काय जास्त आहे. ओके, देन the second and foremost important point is that nothing but the ecological issue. Now what ecological issue has been raised? म्हणजे इकॉलॉजिकल इश्यू काय बघा, कारण काय काय होते बघा, म्हणजे तुम्हाला माहित आहे का ना माहित नाही, जिथं हिली एरियाज मध्ये ते वाईन पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश केलेले असतात, तिथं काय त्या वेळेस त्या पर्टिक्युलर जे काय त्याचे ब्लेड्स आहेत त्या रोटर ब्लेडला त्याची काय म्हणतो त्याच्याशी ऍक्सिडेंट होऊन जे काय आपले डिफरंट बर्ड्स आहेत त्या बर्ड्सची काय झालेली आहे, डेथ झालेली आहे. असे जे इश्यूज आहेत त्याला तुम्ही काय म्हणताय, इकॉलॉजिकल इश्यू आहेत. म्हणजे किंवा जर सपोज आता तुम्हाला एखाद्या हिली रिजन मध्ये काय करायचंय, इफ यू वॉन्ट टू एस्टॅब्लिश वन पॉवर प्लांट इन हिली रिजन, मग आता एखादी जर आपण स्पेस सिलेक्ट केली तर तिथे जे काही झाडी आहेत किंवा जिथे जे काही नॅचरल हॅबिटॅट आहेत ते काढून आपल्याला तिथे ते काय करायचे, वाईन पॉवर प्लांट इन्स्टॉल करायचे. म्हणजे काय, देअर आर सम इकॉलॉजी इश्यूज आर ऑल्सो देअर. ओके, याच्यावर एक स्टडी आली होती की ज्यावेळेस ते आपण जे पॉवर प्लांट ते वाईन टर्बाईन रोटेट होत आहेत त्याच्यामध्ये जे काय आपले जे काय बर्ड्स आहेत ते बर्ड्स त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येऊन काय होतंय, त्यांची डेथ व्हायला लागलेली आहे. त्यामुळे साईट सिलेक्ट करताना अशी सिलेक्ट करा की तिथे जास्त नॅचरल हॅबिटॅट नसलं पाहिजे. म्हणजे तिथे जे काय नॅचरल हॅबिटॅट मध्ये जे काही ह्युमन बिंग्स आहेत किंवा बर्ड्स आहेत त्यांना त्याचा जास्त इफेक्ट झाला नाही पाहिजे, अशीच साईट सिलेक्ट करा, हे त्याच्यानंतर डिसाइड झालं. ओके, इकॉलॉजिकल इश्यू म्हणजे काय, whenever we are going to establish their power plant there, it should not be affect that environment. म्हणजे त्यांनी तिथल्या एन्व्हायरमेंटला तिथलं जास्त अफेक्ट ऍक्च्युली अफेक्टच एवढं होत नाही, पण असे काही काही इश्यू रेज झाल्यामुळे त्याला कशामध्ये टाकलंय, they have put it into this particular disadvantages. That is nothing but the ecological issue. And then third is nothing but the large space requirement. Obviously, आता तुम्ही म्हणता लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट कशी काय बघा, सी इफ आय कॅन कन्सिडर दिस एज द पर्टिक्युलर वाईन पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश देअर, ऑब्व्हियसली त्याला स्पेस जास्त लागणार आहे. कारण बघा तुमचे ब्लेड्स हे काही एवढे बारके असे आपल्या याच्यासारखे ब्लेड्स नाही आहेत. these blades are such a heavy blades are there, and whenever these blades are rotating in this way, म्हणजे ज्यावेळेस हा ब्लेड असा रोटेट होईल, बरोबर आहे का, त्यावेळेस ही पण जागा यूज केली जाणार आहे किंवा इकडची पण जागा अशी यूज केली जाणार आहे. किंवा असं नाही की बाबा इथं ब्लेड्स असे कनेक्ट केलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे इथं खालची जी जागा आहे ती यूज केली तरी चालेल, असं नाही होणार. कारण काय होणार आहे, हे ब्लेड्स असे रोटेट होणार आहेत. ब्लेड्स रोटेट होताना त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये कोण आला तर ऑब्व्हियसली त्याला काय होणार आहे, अफेक्ट होणार आहे. ओके, त्यामुळे काय स्पेस रिक्वायरमेंट जी आहे कशासाठी, इन ऑर्डर टू एस्टॅब्लिश दॅट पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट, दॅट इज मोर whatever the space required for this particular what can I say wind power plant, that is obviously more. त्या ऍक्च्युली हे तुम्ही नेकेड आयनी जर बघितलं तर तुम्हाला ते खूप छोटंसं दिसतंय. म्हणजे जर तुम्ही लांबून ती जर काय म्हणतो त्याला वाईन पॉवर प्लांट ती वाईन मिल जी आहे तिथे जाऊन बघितलं तर एकदम छोटे दिसतंय, पण ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्च्युली त्याच्या जवळ जाताल त्यावेळेस तुम्हाला त्याचा अंदाज येईल की त्याचे ते जे काय ब्लेड्स आहेत ते किती मोठे आहेत आणि ज्यावेळेस ते रोटेट होत आहेत त्यावेळेस किती स्पेस गरजेचे आहे, हाऊ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड देअर. Okay, so the third advantage is nothing but the what can I say, it is the large space requirement. And what is my fourth disadvantage, weather dependent. Weather dependent म्हणजे काय तुम्ही पण सांगू शकाल, if speed of wind is more then and then only it will generate the electricity with very as per our requirement. If speed of wind is not there, then what it will happen, that whatever that rotor blades are there, they are rotating with very slow speed and very less amount of electricity is going to be generated. That's why the fourth advantage is disadvantage is nothing but the weather dependent. Weather dependent म्हणजे काय, जो काय वाईनचा स्पीड आहे त्याच्यावर त्याचं किती अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणार आहे हे डिपेंड आहे, बरोबर आहे का. असं नाहीये की किती जरी वाईनचा स्पीड असला तरी तेवढ्याच अमाऊंट ऑफ मध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणार आहे. इट इज नॉट लाईक दिस वन. ओके, so what is the disadvantages, which are the four disadvantages for this particular what can I say wind power plant. First, it's high initial investment. Second, ecological issues. Then third is nothing but the large space requirement, and fourth is nothing but the weather dependent. These are the four disadvantages of this particular what can I say wind power plant. Okay, म्हणजे जनरली जर तुम्हाला might be you will get notice within a 1 or 2 days that your IEC first is there, but what if they will ask that
write a short note on this particular wind power plant. Okay, wind power plant वर जर तुम्हाला शॉर्ट नोट लिहायला सांगितलं तर त्याचे डिसएडवांटेज ऍडव्हान्टेजेस पण तिथे येऊ द्या. मीन्स व्हॉट इट विल हॅपन, यू विल गेट दी गुड मार्क्स ऑन दिस पर्टिक्युलर what can I say, that particular question. Okay, so which are the different points that which we have covered in this particular wind power plant is nothing but it's a typical layout as like other power plant. जसे की आपण बाकीच्या power plant ला cover केलं, it's a typical layout we have covered. Then we have gone for the site selection criteria. See, and again I am telling you, the site selection criteria for this particular wind power plant is obviously different than the other power plant. म्हणजे बाकीच्या पॉवर प्लांटला काय होतं, वेगवेगळे बऱ्यापैकी पॉइंट सेमच होते, पण जर तुम्ही वाइंड पॉवर प्लांटचा विचार केला तर त्याचा साइट सिलेक्शन क्रायटेरिया हा काय डिफरंट आहे. ओके, अँड देन वी हॅव कवर्ड दी ऍडव्हान्टेजेस अँड दी डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ दिस पर्टिक्युलर व्हॉट कॅन आय से वाइंड पॉवर प्लांट. ओके, so up till now we have covered 3 basic power plants, that is nothing but the diesel power plant, then what can I say, gas turbine power plant, and then wind power plant. Okay, पर सगळ्याचं एक्सप्लेनेशन आपण तेच बघितलेलं आहे. व्हॉट वी हॅव सीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव सीन इट्स व्हॉट कॅन आय से टिपिकल लेआउट, देन साइट सिलेक्शन, इट्स ऍडव्हान्टेजेस अँड दी डिसएडव्हान्टेजेस. ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस वन? कळलंय का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. The last power plant. Just a minute. Sorry. Now only last power plant is remaining from our this particular, what can I say, chapter number 3, that is nothing but the solar thermal power plant. Okay, in that power plant also we have to study same things like this one. What can I say, it's a typical layout. Then what we have to go for this, it's after the typical layout, then we have to go for the site selection, advantages and the disadvantages of this particular solar power plant. Okay, now see, we will go to the solar thermal power plant. Okay, so in that obviously first of all we will see this particular typical layout. Now see, हा लेआउट बघण्यापेक्षा आपण एकदम सिंपल लेआउट बघू. ओके, whether the screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Whether that photo is visible? Now see, Yes, sir. obviously when as the name itself suggests that, नावातच आहे बघा, काय म्हणतो आपण, solar thermal power plant. So okay, so in this particular solar thermal power plant, what we are going to do, whatever the solar energy, okay, solar energy, the energy which we are getting from this particular sun, that which we are using in order to convert it for the electricity. म्हणजे सोलार पासून, म्हणजे जी काय सूर्य आहे, सूर्यापासून जी काय आपण एनर्जी घेणार आहे, that energy which we are using for this conversion of that particular energy into this particular electricity. Okay, आता बघा, in this particular solar thermal power plant there are 3 important parts. Okay, so what, first is nothing but the solar collector. Okay, so what is that solar collector, or you can say some in somewhere it is in particular, what can I say, in some books it is mentioned as a solar collector, and in some books it is mentioned as a reflector, meaning is same. Okay, so what is that, such a type of parabolic solar plates are there. Okay, such a type of parabolic solar plates are there, where that plate, what they are doing, they are collecting the particular solar energy from this particular sun. Okay, काय करतात ते, सोलार कलेक्टर प्लेट्स आहेत, अशा पॅराबॉलिक सोलार कलेक्टर प्लेट्स आहेत. ओके, त्या काय करतात, सोलार एनर्जी काय करतायत, कलेक्ट करतायत. दे आर कलेक्टिंग सच अ टाइप ऑफ सोलार एनर्जी फ्रॉम दी सन. ओके, आता तुम्हाला इथे पण दाखवलेले आहेत बघा, इथे जे राईट हँड साइडला स्ट्रक्चर दिसते, these are nothing but the parabolic solar plates. Okay,
these parabolic solar plates त्याला काय म्हणतोय, सोलार कलेक्टर किंवा रिफ्लेक्टर, जे कशासाठी वापरले जाते, सोलार एनर्जी, when we have to obtain that particular solar energy from the sun, or that solar energy, for the collection of that particular solar energy from the sun, we are using such a parabolic solar plates. त्याच्यावरून काय केलेलं आहे बघा, हे जे काय पॅराबोलिक सोलार प्लेट आहेत त्याच्यावरून काय केलेलं आहे, दीज आर नथिंग बट दी पाईपलाईन स्ट्रक्चर. त्याच्यामधून वर्किंग फ्लुइड पास केलेला आहे. वर्किंग फ्लुइड म्हणजेच काय होतंय, वी आर गोइंग टू पास, समटाइम्स वॉटर इज देअर और समटाइम्स वी आर युजिंग ऑइल, बट जनरली वी आर युजिंग वॉटर देअर. व्हॉट वी आर डुईंग, वी whatever the water is there, that we are going to pass to this particular pipeline structure. ओके, मग आता काय होणार आहे, याच्या पुढचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते या पिक्चर मध्ये दिलेलं आहे बघा. इथे काय सांगितलेलं आहे त्यांनी, ही सोलार एनर्जी आपण काय करतोय, या पर्टिक्युलर हे जे काय सोलार कलेक्टर आहे तिथे कलेक्ट करतोय, पण ऑब्व्हियसली ह्याच्यावर काय ग्लासचं कोटिंग आहे, त्याच्यामुळं हे जे काय पर्टिक्युलर सोलार रेज आहेत ते सोलार रेज ह्या पर्टिक्युलर सोलार कलेक्टर पासून किंवा रिफ्लेक्टर पासून रिफ्लेक्ट केले जात आहेत. ऑब्व्हियसली आता काय असणार आहे बघा, सोलार एनर्जी म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जास्त अमाऊंट ऑफ हीट असणार आहे. मग इथे काय वापरले आपण, ग्लास वापरले, ते सोलारचे रेज ह्या पर्टिक्युलर सोलार कलेक्टरला किंवा त्या रिफ्लेक्टरला टच होऊन परत ते काय होणार आहेत, रिफ्लेक्ट होणार आहेत. रिफ्लेक्ट होताना ते कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहेत, हे जे काय आपण पाईपलाईन स्ट्रक्चरचे आहेत त्या पाईपलाईन स्ट्रक्चरच्या ह्याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. मग आपण ह्या पाईपलाईन स्ट्रक्चर मधून काय पास करतोय, वी आर गोइंग टू पास दी वॉटर टू दिस पर्टिक्युलर pipeline structure, but whenever that water come into contact with that particular high temperature solar rays, okay, high temperature solar rays च्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यावर काय होणार आहे, there is a formation of steam. Okay, what happens, there is a formation of steam or you can say superheated steam. आणि ती जी काय फॉर्म झालेली स्टीम आहे बघा, इथे त्यांनी काय दाखवलंय, हे ह्याचं इंडिकेशन काय, हे जे ब्ल्यू दिसतंय ते कशाचं इंडिकेशन आहे, की तुमचं वॉटर हे काय, वॉटर आपण पास केलेलं आहे. पण इथे जो काय ब्राऊन कलर दाखवलेला आहे त्याचं इंडिकेशन काय, दॅट वॉटर इज गेट कन्व्हर्टेड इनटू स्टीम ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर सोलार एनर्जी और सोलार एनर्जी रेज फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर रिफ्लेक्टर. आणि ही जी काही स्टीम झालेली आहे ती स्टीम आपण कशापाशी पास करणार आहे, वी आर गोइंग टू इन्सर्ट दॅट पर्टिक्युलर स्टीम ऑन टू दिस पर्टिक्युलर टर्बाइन. Okay, and then that turbine is going to rotate, and that turbine, it is obviously connected to this particular generator or you can say AC generator or alternator, which will generate the electricity. ते काय करते, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते. ओके, त्याच्यानंतर ऑब्व्हियसली टर्बाइन नंतर इथे जी काय होणार आहे त्या स्टीमला आपण काय म्हणणार आहे, वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी एक्झॉस्ट स्टीम. ही एक्झॉस्ट स्टीम आपण कशामध्ये पास करणार आहे, कंडेन्सर मध्ये पास करणार आहे. आणि त्याच्यानंतर त्या कंडेन्सर मधून आपण कुलिंग टॉवर थ्रू वॉटर पास करणार आहे, बरोबर आहे. काय होणार आहे नंतर, ते जे काय पर्टिक्युलर हे जे काही इथून आपण वॉटर पास केलेलं आहे तेच वॉटर आपण काय करणार आहे, परत आपण काय करणार आहे, कुठे ट्रान्सफर करणार आहे, ह्या पाईपलाईन स्ट्रक्चर मधून अजून परत आपण काय करणार आहे, इथंच ट्रान्सफर करणार आहे. म्हणजे तेच वॉटर आपण काय करणार आहे, रियूज करणार आहे. कुठून, कुलिंग टॉवर म्हणा किंवा एखादा जो काही वॉटरचा सोर्स असेल त्या सोर्स पासून आपण तेच वॉटर परत काय करणार आहे, रियूज करणार आहे. परत सोलार एनर्जी कलेक्ट करणार, त्याच्यामुळं सोलार एनर्जी या पर्टिक्युलर पॅराबोलिक सोलार डिशवर इन्सर्ट झाल्यामुळे ती काय होणार आहे, रिफ्लेक्ट होणार आहे. जे काही वॉटर इथून पास केलेलं आहे त्याचं त्याच्यामुळे कशात कन्व्हर्जन होणार आहे, स्टीम मध्ये. ते परत स्टीम केलेलं स्टीम आपण कशावर इन्सर्ट करणार आहे, दॅट वी आर गोइंग टू इन्सर्ट ऑन टू दिस पर्टिक्युलर टर्बाइन. त्याच्यानंतर ज्या वेळेस टर्बाइन रोटेट होणार आहे, आफ्टर रोटेशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर टर्बाइन, व्हॉट इट विल हॅपन, it is connected to this particular generator or you can say AC generator or alternator and it will produce the electricity. ओके, थोडक्यात लक्षात घ्या, कंडेन्सर मध्ये आपण काय करतोय, जी काय आपली स्टीम आहे ती वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यावर आपण काय तयार करतोय, तिथं वॉटर, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस दी वॉटर देअर or there is a formation of this particular water into that particular condenser. ओके, आणि तेच वॉटर आपण परत काय करतोय, वी आर गोइंग टू रियूज अगेन अँड अगेन. ओके,
त्यामुळं बघा आता ह्या पर्टिक्युलर पॉवर प्लांटची व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट दॅट इज सोलार थर्मल पॉवर प्लांट on which particular part efficiency of this power plant is depend. ह्या पर्टिक्युलर पॉवर प्लांटची इफिशियन्सी कशावर डिपेंड असणार आहे? कॉमनली लॉजिकली तुम्ही पण सांगू शकताय कशावर डिपेंड आहे? द एफिशियन्सी ऑफ दिस पॉवर प्लांट इज डिपेंड अपॉन हाऊ मच ऑफ सोलार एनर्जी इज अवेलेबल. सोलार एनर्जी किती प्रमाणात अवेलेबल आहे त्याच्यावर याची काय एफिशियन्सी डिपेंड आहे. द एफिशियन्सी इज डिपेंड अपॉन हाऊ मच अमाउंट ऑफ सोलार एनर्जी इज अवेलेबल. ओके, लक्षात घ्या जेवढी जास्त अमाउंट ऑफ सोलार एनर्जी अवेलेबल आहे तेवढी जास्त अमाउंट ऑफ मध्ये स्टीम प्रोड्यूस होणार आहे. हाय हिटेड स्टीम प्रोड्यूस होणार आहे आणि जास्त अमाउंट ऑफ मध्ये स्टीम प्रोड्यूस झाल्यानंतर ऑब्व्हियसली लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू बी जनरेटेड. ओके, कळलंय का सगळ्यांना? आता तुम्हाला जे काय पॅराबोलिक सोलार कलेक्टर आहेत किंवा पॅराबोलिक सोलार डिश आहेत त्याचं पिक्चर मी रिअल टाइम इथे घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सगळ्यांना दिसतंय का? वेदर इट इज विजिबल टू एव्हरीवन दिस सच अ टाइप ऑफ पॅराबोलिक सोलार कलेक्टर प्लेट्स, वेदर इट इज विजिबल? येस सर. हा, सी आता हे जे काय पर्टिक्युलर सोलार प्लेट्स आहेत हे पॅराबोलिक घेण्याचं त्याच्या मागचं यूज काय बघा. The large amount of solar rays that we have to concentrate on only one area. आपल्याला काय करायचे? लार्ज अमाउंट ऑफ सोलार रेज एकाच ह्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करायचे. त्याच्यामुळे जनरली आपण काय करतोय हे जे काय सोलार प्लेट्स आहेत त्या पॅराबोलिक यूज करतोय. ऍक्च्युली या पॅराबोलिक नसून काही अशा स्ट्रेट लाईन स्ट्रक्चर पण आहेत म्हणजे फ्लॅट अशा, पण व्हॉट एव्हर द इफिशियन्सी ऑफ दॅट फ्लॅट सोलार प्लेट स्ट्रक्चर इज व्हेरी व्हेरी लेस. त्याची इफिशियन्सी खूप थोडीशी कमी आहे. ओके, त्याच्यामुळे काय दॅट व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर व्हॉट कॅन आय से solar plates is there, parabolic solar plates is there, their efficiency is obviously more as compared to this particular what can I say flat solar plates. ओके, त्याच्यामुळेच मी तुम्हाला इथे रिअल टाइम इमॅजिनेशन पिक्चर इथे तुम्हाला दाखवलेलं आहे की म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला आयडिया यायला पाहिजे की ऍक्च्युली त्या पॅराबोलिक सोलार प्लेट असतात तरी कशा. बघा आता जर इथं जर व्हॉट कॅन आय से एक्झाम्पल घ्या, इथे जर तुमचा सन असेल इथून रेज जर इमिट होत असेल तर रेज या फुल काय म्हणतो त्याला याच्यावर इन्सर्ट होणार आहे. इथं जे स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे दॅट इज अ पाईपलाईन स्ट्रक्चर इज देअर. इथं तुम्हाला असं वरून इथं पाईप पास केलेलं दिसतात बघा सगळ्यांनी. इथं दिसतंय, इथं दिसतंय, इथं दिसतंय. ओके, दीज आर दी व्हॉट pipeline structure that which we are going to use, and whatever this steam is produced that we are going to insert it onto this particular what can I say turbine. ओके, तुम्ही जर युट्यूब वर जाऊन सर्च केलं पॅराबोलिक सोलार कलेक्टर किंवा पॅराबोलिक सोलार प्लेट त्याचं तुम्हाला एकदम व्यवस्थितरित्या हे मिळून जाईल. काय म्हणतो त्याचं म्हणजे त्या पॅराबोलिकच कशा मॅन्युफॅक्चर केल्या आहेत ते पण तुम्हाला मिळून जाईल. ओके, पण जस्ट इन ऑर्डर टू प्रॉपर अंडरस्टँडिंग I have kept it here one real time imagination picture. रिअल टाइम इमॅजिनेशन पिक्चर मी इथे तुम्हाला काय केलेलं आहे दाखवलेलं आहे. ओके, आता तुम्ही ड्रॉ करताना हा जरी ड्रॉ केला तरी चालेल. काय म्हणतो त्याला ही म्हणजे काय हा जरी ड्रॉ केला तरी चालेल किंवा नोट्स मध्ये हा पण अवेलेबल आहे. तुम्ही ह्यापैकी कुठलाही ड्रॉ केला तरी चालेल, पण माझ्यामध्ये तुम्ही जर हे ड्रॉ केला तर एकदम इझी जाईल इन्स्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस. कारण हा पण ड्रॉ केला तरी चालेल. मग फक्त इथे काय करा, जर तुम्हाला इथे ड्रॉ करायचं असेल तर इथं फक्त एक ब्लॉक ऍड करा. त्या ब्लॉकला काय नाव द्या, जस्ट मेन्शन दिस ब्लॉक ऍज दी सोलार कलेक्टर आणि त्या ब्लॉक मधून हे स्टीम इथं पास झालेली अशी दाखवा. आणि हे नंतर त्याच्यानंतर हे तुम्ही इथं आणून असं सोलार कलेक्टरला मागं जोडलं तरी चालेल. पण सोलार डोंट फॉरगेट टू मेन्शन और डोंट फॉरगेट टू शो देअर सोलार एनर्जी. ओके, आणि इकडचं जे पिक्चर आहे दॅट इज फॉर युअर अंडरस्टँडिंग, ते तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी हे पिक्चर दाखवलेलं आहे. गॉट इट एव्हरीवन? ओके, आता बघा ज्या वेळेस तुम्ही whenever you are going to select the site for this particular solar power plant, solar thermal power plant, त्यावेळेस तुम्हाला काय करायचं केअर घेणं गरजेचं आहे. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरंट पॉइंट्स that we need to consider whenever we are going to select the site for this particular solar thermal power plant. Okay, मग कुठले पॉइंट्स कन्सिडर करायचे आहेत, which points we need to consider? बघा इथे दाखवलेले आहेत. ओके, आता
what these points, like whatever the which we have seen into this particular wind power plant, same points are not there. म्हणजे तिकडचे जे पॉइंट्स होते ते सगळेच्या सगळे पॉइंट इथं नाही. इथं एक कोणता पॉइंट फक्त कॉमन तुम्हाला दिसेल. कॉमन पॉइंट तुम्हाला कोणता दिसेल? डिस्टन्स फ्रॉम दी एक्झिस्टिंग ट्रान्समिशन लाईन. आणि हा सगळ्या पॉवर प्लांट मध्ये पॉइंट हा कॉमन आलेला आहे. का? कारण बघा, whenever whatever the electricity that we have generated, आपण जी काही जनरेट केलेली इलेक्ट्रिसिटी आहे ती आपल्याला काय करायची? ट्रान्समिट करायची. त्यामुळं शक्यतो पॉवर प्लांट आपण अशाच ठिकाणी इन्स्टॉल करतो की जिथून आपल्याला जी काही ट्रान्समिशन लाईन आहे ते नियर बाय असेल. का? कारण आपला ट्रान्समिशनचा जो काही मनी आहे तो सेव्ह झाला पाहिजे. दॅट विल गोइंग टू बी सेव्ह. ओके. So see, we will in detail we will see now the what can I say site selection point. First, availability of solar radiation. आता our whole working is depend upon the working of solar thermal power plant is depend upon availability of solar energy. Okay, so what we have to do? We have to select a site where obviously the solar radiation is available in the ample amount. बरोबर आहे का? जर सोलार रेडिएशनच तुमचं नसेल तर तुमची इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणार आहे का? वेदर इट इज पॉसिबल to generate that electricity if solar radiation is not available? No. So we have to select a site where what can I say the availability of solar radiation is there. Okay, कळलेलं का सगळ्यांना? पहिला foremost important point, whenever we have to select a site for the solar thermal power, we have to select a site where the solar radiation is available in the ample amount. आपल्याला सोलार रेडिएशन तिथं अवेलेबलच पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही बघा, म्हणजे जर आता तुम्ही अशा ठिकाणी गेला म्हणजे जिथे कंटिन्युअसली सोलार रेडिएशन अवेलेबल नाही तिथे कंटिन्युअसली रेनफॉल होतोय. ओके, हिल स्टेशनला गेला आणि तिथं तुम्ही सोलार थर्मल पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश केला, वेदर यू विल गेट दॅट मच इफिशियन्सी लाईक वेदर यू आर गोइंग टू एस्टॅब्लिश इन राजस्थान. म्हणजे जर तुम्ही राजस्थानमध्ये गेला तर तिथे काय देर इज अ प्रेझन्स ऑफ desert there. If you are going to obviously whenever you are going to put that solar power plant there, you will get that particular efficiency more as compared to whenever you are going to establish in the hill station. म्हणजे एखाद्या हिल स्टेशन पेक्षा तर तुम्ही राजस्थान मध्ये जाऊन जर एखादा सोलार थर्मल पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश केला तर तुम्हाला एफिशियन्सी काय मिळणार आहे? यू विल गेट दी मोर एफिशियन्सी. ओके, सो what whenever we are going to select a site, we have to first of all consider the availability of solar radiation. Solar radiation available आहे. Okay, then second point, availability of vacant land. Why? कोण सांगते का why to consider? बघा, तुम्ही जर इथं रिअल टाइम पिक्चर बघितलं, whether you are going to see the real time picture of this particular power plant, म्हणजे सोलार कलेक्टर, किती अमाउंट ऑफ स्पेस लागली आहे बघा. How much amount of space is required here? So that land should be vacant. मोकळी जागा पाहिजे. फक्त आपल्याला एवढं स्ट्रक्चर आहे का? Whether only this structure is there? No. We are having turbine there, generator is there. Okay, all these structures are there and all this structure obviously require the vacant land. मोकळी जागा पाहिजे. त्यामुळे आपण साइट सिलेक्ट करताना दुसरा पॉइंट कुठला कन्सिडर करायचा आहे? The second point that we need to consider that availability of vacant land. Okay, the empty space is available for the establishment of that particular, can I say, solar thermal power plant. And then third power point जो की ऑलरेडी आपण डिस्कसच केलेला आहे, कुठला? डिस्टन्स फ्रॉम द एक्झिस्टिंग ट्रान्समिशन लाईन. whatever the transmission line is there that is obviously we have to select a site, the distance between that particular site and that transmission line is should be less, so that what happen, whatever the money that which we have invested on this particular, what can I say, transmission, that is getting the saved, ते सेव्ह झाले पाहिजे. ओके, पहिला दुसरा पॉइंट खूप महत्वाचा आहे, कुठला? अवेलेबिलिटी ऑफ सोलार रेडिएशन अँड देन अवेलेबिलिटी ऑफ वॅकंट लँड. देन फोर्थ पॉइंट, व्हेरिएशन इन लोकल क्लायमेट. लोकल क्लायमेट व्हेरिएशन म्हणजे काय? आता साइट सिलेक्ट करताना आपण असा पण विचार केला पाहिजे, whenever we are going to select the site, at that time how much amount of solar energy is available there. म्हणजे 24 तासामधले किती अमाऊंट वेळ सोलार एनर्जी तिथे अवेलेबल आहे. ओके,
कुठल्या पोझिशनला जर आपण तिथे सोलार कलेक्टर लावलं तर आपल्याला जास्त सोलार एनर्जी अवेलेबल होईल. ओके, तिथं कुठं आपण सोलार कलेक्टर कोणत्याही फिक्स केलं तर आपल्याला मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता येईल. दॅट इज नथिंग बट दी व्हेरिएशन इन लोकल क्लायमेट. किंवा whenever we are going to select a site, at that time what will be the period for, or what is the tentative period of what can I say, rainy season, whether it is 1 month, 2 month, or what will be the tentative period of winter season there, and what will be the tentative period of summer season. Okay, in summer season you will get more amount of solar radiation and you will going to generate more electricity. मग लोकल क्लायमेट, लोकल म्हणजे तुम्ही जिथं तो पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश करताय तिथली सिच्युएशन तुम्हाला काय करता आली पाहिजे, अनालाइज करता आली पाहिजे. आणि तसं अनालाइज करूनच आपण काय करायचे, वी हॅव टू सिलेक्ट अ साईट. ओके, तीच आपल्याला काय करायचे, साईट सिलेक्ट करायची. तिथली लोकल क्लायमेट कंडिशन ऍझ्युम किंवा तिथली लोकल क्लायमेट कंडिशन अनालिसिस करून आपल्याला काय करायचे, साईट सिलेक्ट करायचे. ओके, देन यूज ऑफ नियर बाय लँड. यूज ऑफ नियर बाय लँड म्हणजेच काय आपल्याला, म्हणजे बघा, जर सपोज तुम्ही जर ही स्पेस तुम्हाला अवेलेबल आहे कशासाठी, फॉर दिस पर्टिक्युलर कॅन आय से एस्टॅब्लिश दी सोलार पॉवर प्लांट, पण आपल्याला बाकीचे पण स्पेस अवेलेबल लागणार आहेत, बरोबर आहे. किंवा स्टोरेजला म्हणा, किंवा काय असणार आहे, सपोज एखादी सोलार प्लेट काय झाली, सोलार कलेक्टर प्लेट खराब झाली, ती आपल्याला काय करायला, मेंटेनन्सला पाठवावे लागणार आहे किंवा त्याचं स्टोरेज करावं लागणार आहे. फक्त असं आहे का तिथे सोलार कलेक्टर आहेत, आपल्याला तिथे पाईपलाईन स्ट्रक्चर पण लागणार आहे, त्याच्यानंतर टर्बाईन लागणार आहे, त्याच्यानंतर काय म्हणतो त्याला, कंडेन्सर साठी स्पेस पाहिजे. मग एवढी स्पेस ना अवेलेबल करता आपल्याला अशी स्पेस सिलेक्ट करायची की त्याची बाजूची पण स्पेस आपल्याला यूज करता आली पाहिजे फॉर दी फर्दर एक्सटेन्शन. म्हणजे जर सपोज मी आता जर डिसाईड केलं होतं की बाबा मला एवढं घ्यायचं आहे, ओके, काय डिसाईड केलं होतं की मला इथं काय करायचंय, एवढं इथं एस्टॅब्लिश करायचंय पॉवर प्लांट, बट इन फ्युचर माय रिक्वायरमेंट गोज मोर. मला इन फ्युचर मध्ये काय वाटलं की मला आता माझ्या पॉवर प्लांटची कॅपॅसिटी वाढवायची, मग काय मला काय करावं लागणार आहे, ही जी काही नियर बाय स्पेस आहे ती स्पेस मला काय यूज करावी लागणार आहे. ओके, म्हणजे साईट सिलेक्ट करताना आपल्याला अशी सिलेक्ट करायची की नियर बाय स्पेस पण आपल्याला अवेलेबल झाली पाहिजे. नाहीतर तुम्ही साईट सिलेक्ट केली आणि परत तुम्हाला एक्सटेन्शनला जागाच नाहीये, इट शुड नॉट बी हॅपन. ओके, so that is nothing but the fifth point, that is of what, use of nearby land. Then topography of site. टोपोग्राफी म्हणजे काय बघा, टोपोग्राफी म्हणजेच काय, आता मी अशी साईट सिलेक्ट करून चालेल का, अशी लाईक दिस वन. ओके, म्हणजे इथं असं हिली एरिया आहे, त्याच्यानंतर असं, त्याच्यानंतर व्हॉट कॅन आय से, स्लोप स्ट्रक्चर इज देअर, अगेन इट इज हिली एरिया इज देअर, अँड हिअर वी हॅव एस्टॅब्लिश्ड वन सोलार कलेक्टर देअर. Whether should I select such a site? No. टोपोग्राफी ऑफ साईट म्हणजे काय, ऍक्च्युली आपण सिलेक्ट करतानाच अशी लँड सिलेक्ट करायची की ती थ्रू आउट अशी फ्लॅट असली पाहिजे, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला ज्यावेळेस आपण इथं सोलार कलेक्टर प्लेट्स ज्यावेळेस आपण इन्स्टॉल करणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला जास्त प्रॉब्लेम नाही झाला पाहिजे. टोपोग्राफी म्हणजे काय, त्याची रचना, म्हणजे त्याचं पर्टिक्युलर जी साईट आहे ती साईट कशी आहे, फ्लॅट आहे का, पहिलं काय म्हणतो त्याला, हिली एरिया आहे, परत स्लोप आहे, हिली एरिया स्लोप आहे, अशी साईट आपल्याला काही कामाची नाही. आपल्याला काय करायचं आहे, व्हॉट वी हॅव टू टेक अ स्लाइड विच इज कंटिन्युअसली फ्लॅट. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, आपण जर तिथं एस्टॅब्लिश व्यवस्थितरित्या केलं तर काय होणार आहे, वी विल गेट मोर एफिशियन्सी. आणि जिओटेक्निकल इश्यूज म्हणजे काय, हा तुम्ही पण ते सांगू शकताय, जे काय तुमचं नॅचरल हॅबिटॅट आहे, एखादं तुम्ही ठरवले की 4 एकरवर मला काय करायचंय, ऑन इन दॅट पर्टिक्युलर 4 acres आय हॅव टू एस्टॅब्लिश दॅट पर्टिक्युलर सोलार पॉवर प्लांट. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, तिथले जे काही ट्रीज आहेत ते ट्रीज ऑब्व्हियसली तुम्हाला कट करावे लागणार आहेत. यू हॅव टू कट ऑल द ट्रीज, जे काय तिथं बर्ड्सचं म्हणा किंवा बाकीच्या नॅचरल हॅबिटॅट आहे ते तुम्हाला तिथून काय करावं लागणार आहे, रिमूव्ह करावं लागणार आहे. त्यामुळे जिओटेक्निकल इश्यू मध्ये आपण असं कन्सिडर करायचंय की जे काही नॅचरल एन्व्हायरमेंट आहे त्याला जास्त अफेक्ट नाही झाला पाहिजे. नाहीतर असं होऊ नये की मला इथं सोलार थर्मल पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश करायचा आणि सगळे पूर्ण झाडे कट करून टाकले, तिथले सगळे नॅचरल हॅबिटॅट आपण डिस्टर्ब केले आणि त्याच्यामुळं वी आर गोइंग टू फेस दी अनदर प्रॉब्लेम. इट शुड नॉट बी लाईक दॅट. ओके, म्हणजे दॅट जिओटेक्निकल इश्यूज वी आर ऑल्सो गोइंग टू कन्सिडर. ओके, किंवा असं नाही झालं पाहिजे की म्हणजे तुम्ही तिथं पर्टिक्युलर सोलार थर्मल पॉवर प्लांट यूज केलाय आणि त्याच्या ऑपरेशनमुळे तिथलं पर्टिक्युलर टेम्परेचर इन्क्रीज झालं आणि
जे तुमचं जे त्याच्यापासून पॉप्युलेटेड एरिया आहे त्याला काही अफेक्ट झालंय. ओके, इट शुड नॉट बी हॅपन लाईक दिस वन. Okay, so which points we need to consider whenever we are going to select the site? First and foremost important point, that is nothing but the availability of solar radiation. Solar radiation तिथं अवेलेबलच पाहिजे ample amount मध्ये, तर आणि तरच तुमचा सोलार पॉवर प्लांट प्रॉपरली वर्किंग होणार आहे, त्याची एफिशियन्सी जास्त होणार आहे. जर सोलार रेडिएशन अवेलेबलच नसेल तर वेदर यू आर गेटिंग दॅट मच एफिशियन्सी देअर, नो. देन हा पूर्ण सेटअप एस्टॅब्लिश करण्यासाठी तुम्हाला काय पाहिजे, यू विल रिक्वायर दी व्हॅकंट लँड. देन whatever the distance of that particular solar thermal power plant is there, that is obviously less from the transmission line. Variation in the local climate, we have to analyze the local climate condition whenever we are going to select the site for this particular solar thermal power plant. Then use of nearby land, when we have to select a site where the nearby land is also available for us to use for the extension. म्हणजे जर मला त्याची कॅपॅसिटी वाढवायची असेल तर त्याच्यासाठी नियरबाय लँड अवेलेबल पाहिजे. देन टोपोग्राफी ऑफ साइट, टोपोग्राफी म्हणजे काय, a site, whatever the site that which we are going to select, that should be a flat one, horizontal one. And geotechnical issue in the sense, whatever the site that which we have selected, whenever we are going to establish any solar thermal power plant is there, it should less affect on that particular geotechnical or on that particular environment that which we are going to select. So like whether everybody got this point, that is the site selection criteria for the solar thermal power plant. Yes. Yes, sir. In Marathi I have explained, not that much English word I have used. Everybody got this point? Yes, sir. Boys side. Yes, sir. Roll number 25, Ravi, whether you got this point? Khandekar. Roll number 25. Yes, sir. Roll number 29, Nikhil, whether you got this point? Yes, sir. Aftab Sahib, roll number 36. I know who is listening and who is not listening. Roll number 15, Vaishnavi, whether you got this one? Yes, sir. Shobna, roll number 1. Roll number 1. Yes, sir. Satyam, whether you got this, roll number 24. Yes, sir. Yes, sir. Satyam, you contact to Tekle, sir. Might be your some issues is there. Okay, sir. It will be issue continue. I will come to the college. बघा भेटतात टेकले सरांना काय म्हणतात. Yes, sir. I will. Monica, whether you got this point? Yes, sir. लक्षात घ्या, हे म्हणजे तुम्ही जर ह्याचं रिअल टाइम इमॅजिनेशन केलं ना तर ह्या सब्जेक्ट मध्ये डिफिकल्ट काहीच नाहीये. कारण ह्या सगळ्या गोष्टी आपण डोळ्याने बघू शकतोय. जसं तुम्ही काय म्हणतो त्याला, बाकीचे जे सब्जेक्ट आहेत, आता तुम्ही जर तुमच्या दुसऱ्या कुठल्या सब्जेक्टला एखादा रिलेट करायला गेलास, म्हणजे आता इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 3, तो तसाच फॉर्म्युलाने एक्झाम्पल तसंच सॉल्व्ह करायचंय. पण आपल्या ह्या पॉवर सिस्टीम सब्जेक्ट मध्ये असं आहे की आपण रिअल टाइम इमॅजिन करू शकतो तो पॉवर प्लांट कसा आहे, किंवा म्हणजे आता बाबा तिथं मला सोलार एनर्जी घ्यायची असेल तर ऑब्व्हियसली मला तिथं काय म्हणतो रेडिएशन अवेलेबलच पाहिजेत. नाहीतर जर रेडिएशन अवेलेबल नसेल तर माझा पॉवर प्लांट तेवढ्या इफिशियंटली वर्क होईल का? ऑब्व्हियसली होणारच नाही. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी, किंवा आपण ज्यावेळेस आता पॉवर सिस्टीम सेकंड पण ज्यावेळेस शिकणार आहोत, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टडी दी पॉवर सिस्टीम सेकंड, ऑल थिंग्स आर काय म्हणतो रिअल टाइम इमॅजिनरी थिंग्स. म्हणजे केबल्स आपल्याला स्टडी करायचं आहे, किंवा त्याच्यानंतर त्याचं केबलचं स्पेसिंग स्टडी करायचं आहे. बाकीच्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या रिअल टाइम इमॅजिनरी गोष्टी आहेत, ज्या की तुम्ही इमॅजिन करून त्याला कोरिलेट करू शकता. त्यामुळे मी तुम्हाला म्हणतोय, ज्यावेळेस आपण हा सब्जेक्ट स्टडी करत असतोय त्यावेळेस तुम्ही काय करत चला, व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, जस्ट इमॅजिन इट. ओके, देन अँड देन ओनली यू कॅन अंडरस्टँड ऑल दिस थिंग्स. That will be easy for you people. Okay,
And see, now you will get within today or maybe tomorrow, you will get the notice of your in semester exam first, ISC first. Okay. For ISC first, again I am repeating, for ISC first, how many chapters are there? 3 chapters. Chapter number 1, chapter number 2, and chapter number 3. These three chapters were there for the ISC first. या ISC साठी हे 3 चॅप्टर असणार आहेत. Economics of power generation, second nothing but the base load power plant, and then third is nothing but the peak load power plant. सगळ्यांना ISC चा सिलेबस समजलाय का? Whether everyone got the syllabus of ISC 1? Yes, sir. After that, I will not again repeat. Chapter number 1, chapter number 2, and chapter number 3. Whatever the instruction related to the ISC is there, the instruction will be given by the ISC coordinator. Okay. You have to continuously updated on this our group. आपल्या ग्रुपवर तुम्हाला कंटिन्युअस अपडेट राहावं लागणार आहे. जे काही इन्स्ट्रक्शन आहे ते इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला ISC coordinator देतील. Got it everyone? Yeah. Okay. Just I will take attendance. Just a minute. So in tomorrow's lecture, what we will do? We will cover advantages and disadvantages, and then we will go for the revision of whole chapter. Okay. Advantages काय आहे, disadvantage काय आहे सोलार पॉवर प्लांटचे बघूया आणि त्याच्यानंतर पूर्ण चॅप्टरची रिव्हिजन घेऊया. ओके. सो